सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल पंजाबी स्टोरी टेशन ते मैं तुहाडी जस्सी संधू। अज की पॉडकास्ट विच मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ सादत हसन मंटो की बहुत ही प्यारी लिखी कहानी नंगियां आवाज़ां। भोलू अते गामा दो भाई सन, बेहद मेहनती। भोलू कलईघर सी, सवेरे फूकणी सिर उत्ते रख के निकलदा ते दिन भर शहर दीआं गलियां विच भांडे कली करा लो दे होके लगाउंदा रहिंदा। शाम नूं घर परतदा तो उसते तय बंदी डब विच 3-4 रुपए का करियाना जरूर हुंदा। गामा खवाचा फरोश सी, उसनूं भी दिन भर छाबड़ी सिर उत्ते चुक के घुमना पैंदा सी। 3-4 रुपए वो भी कमा लैंदा सी, मगर उसनूं शराब की भैड़ी आदत सी। शाम नूं दीने दे पटियार खाने तो खाना खाण तो पहलां एक पऊआ शराब दा उसनूं जरूर चाहिदा है सी। पीण ते बाद वो खूब चहकदा। दीने दे पटियार खाने विच रौनक लग जांदी। सब नूं पता सी कि वो पींदा है ते इस दे सहारे जींदा है। भोलू ने गामा नूं, जो कि उस तो 2 साल वड्डा सी, बहुत समझाया कि वेखो शराब की लत बहुत बुरी है, शादीशुदा है, बेकार पैसा बर्बाद करदा है। अही जो तू हर रोज एक पऊआ शराब उत्ते खर्च करदा है, बचा के रखे तां भाभी ठाठ नाल रिहा करे। नंगी बुच्ची चंगी लगदी है तैनूं अपनी घर वाली? गामा ने यह कन सुनिया, उस कन कढ़ दिता। भोलू जदों थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छड्ड दिता। दोनों मुहाजिर सन। एक वड्डी बिल्डिंग दे नाल सर्वेंट क्वार्टर सन उन्हां दे, जिथे होरां ने कब्जा कर रखिया सी। उत्थे उन्हां दोनां भाईआं ने भी एक क्वार्टर नूं, जो कि दूजी मंजिल उत्ते सी, अपनी रहाइश लई महफूज कर लिया सी। सर्दियां आराम नाल बीत गईयां। गर्मियां आईयां तां गामे नूं बहुत तकलीफ होई। भोलू तां उपर कोठी उत्ते मंजा विछा के सौ जांदा सी। गामा की करदा? पत्नी सी ते उपरों परदे दा कोई बंदोबस्त ही नहीं सी। एक गामा ही नूं ये तकलीफ नहीं सी, क्वार्टर विच जो भी शादीशुदा सी वो भी इस मुसीबत विच गिरफ्तार सी। कल्ला नूं एक गल सुझी। उसने कोठे उत्ते कोने विच अपनी ते अपनी पत्नी दी चारपाई दे इर्द गिर्द टाट ताण दिता। इस तरह परदे दा इंतजाम हो गया। कल्लण दी वेखा वेखी दूसरिਆਂ ने भी यह तरतीब तो काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की ते कुछ दिनों विच ही बांस वगैरह गड्ढ के टाट ते कंबल जोड़ के परदे का इंतजाम कर दिता। एवें हवा तो रुक जाती सी, मगर हेठां क्वार्टर दे दोजख तो हर हालत विच यह जगह बेहतर सी। पर कोठे उत्ते सौण नाल भोलू की तबीयत विच एक अजीब इनकलाब हो गया। वो शादी विआह दा बिल्कुल कायल नहीं सी। उसने दिल विच ऐद कर रखिया सी कि यह जंजाल कदी गल नहीं पावेगा। जदों गामा कदी उसके विआह की गल छेड़दा तो वह क्या करदा, ना भाई मैं अपने नरदई पिंडे उत्ते जोका नहीं लवाउणा चाहुंदा। लेकिन जदों गर्मियां आईयां तो उसने उपर मंजा विछा के सौना शुरू किया तां 10-15 दिनां विच ही उसके ख्याल बदल गए। एक शाम नूं दीने दे पटियार खाने विच उसने अपने भाई नूं कहा, मेरी शादी कर दो नहीं तो मैं पागल हो जावांगा। गामा ने जदों ये सुनिया तो उसने कहा, ऐ की मजाक सुझिया है तैनूं? भोलू बहुत गंभीर हो गया। तैनूं नहीं पता 15 रातां हो गईयां ने मैनूं जागदे होए। गामा ने पुछया, क्यों की होया? कुछ नहीं यार, सज्जे खब्बे जिधर नज़र मारो कुछ ना कुछ हो रहा हुंदा। अजीब अजीब आवाज़ां आउंदियां हन। नींद की आवेगी खाक? गामा जोर नाल अपनियां घणियां मुछां विच हੱਸਿਆ। भोलू शर्मा गया। वो जो कि कल्लण है उसने तो हद ही कर दिती है। साला रात भर बकवास करदा रहिंदा। उसकी पत्नी साली की जुबान भी तालू नाल नहीं लगदी। बच्चे रो रहे हुंदे ने मगर वो गामा आम वांग नशे विच सी। भोलू गया तो उसने दीने दे पटियार खाने विच अपने सब वाकफखारां नूं खूब चहक के दस्सिया कि उसके भाई नूं अजकल नींद नहीं आउंदी। इसका सबब जदों उसने अपनी मखसूस अंदाज विच बयान किया तो सुनने वाले दे ढिड विच हस के वट पै गए। जदों ये लोग भोलू नूं मिले तो उसका खूब मजाक उड़ाया। कोई उसनूं पुछदा, हाँ भाई कल्लण अपनी पत्नी नाल की गल्लां करदा? कोई कहता, मियाँ मुफ्त विच मजे लैंदे हो, सारी रात फिल्म वेखदे रहिंदे हो। 100% गालां बोलदियां। कईयां ने तो गंदे गंदे मजाक किते। भोलू चढ़ गया। गामा सोफी हालत विच सी तो उसने उसनूं कहा, तू तो यार मेरा मजाक ही बना दिता। वेख जो कुछ मैं तेनों कहा वो झूठ नहीं, मैं इंसान हाँ। खुदा दी कसम मैनूं नींद नहीं आउंदी। अज 20 दिन हो गए ने जागदे होए। तुसीं मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिओ, वरना कसम 5 ताने पाक दी मेरा खाना खराब हो जाएगा।
ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਗਾਮਾ ਨੇ ਮੁੱਛ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਦ ਕਲਾਈਗਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਗਾਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਸਮਦ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੋਲੂ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇਗਾ, ਮਗਰ ਭੋਲੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਂਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ, ਟਾਟ ਖੂਬ ਕੱਸ ਕੇ ਲਗਾਇਆ। ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਸ ਵਿਛਾਏ, ਨਵੀਂ ਸੁਰਾਹੀ ਮੋਢੇਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਭ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਐਵੇਂ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤਰ-ਬਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖਿਆਲ ਦੌੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਾਂਗ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭੋਲੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟਾਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਲੋਕ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸਰਗੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੋਠਾ, ਇਸ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਪਤਨੀ ਲੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਖਾਵੰਦ ਪਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਖਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਟਾਟ ਪਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਗਾਮਾ ਲਿਟਿਆ ਵਾ, ਤਹਿਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਧਰ ਅਬਦੂ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਕੁਵਾਰੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਛਿਦਰੇ ਟਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭੋਲੂ ਦਾ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ। ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਮੱਚਦਾ ਉਹ ਵੱਖ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਭੋਲੂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਡੋਲੀ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੋਲੂ ਤੇ ਗਾਮਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭੋਲੂ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਲਈ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਗੁਰ ਦੱਸੇ। ਭੋਲੂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਿਸਤਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਮਾ ਨੇ 4 ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਤਕੀਏ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਸ ਲਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਾਰ ਨਿਉੜਾਈ ਘੁੰਗਟ ਕੱਢੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਭੋਲੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁੜਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਹਵਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭੋਲੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟੇਗਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਆਟਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੱਬੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਸਮੇਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾਏ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜੇਬ ਦੇ ਨੁਕਰਾਈ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕਦਮ ਭੋਲੂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਨੀਂਦ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੌਂਕ ਕੇ ਜਾਗ ਪਈ ਏ। ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਵਟਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ। ਖੰਗਣ ਖੰਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਭਰੀਆਂ।
ਦਬੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਪੀ ਹੋਈ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭੋਲੂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਟ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਬੀ ਦਬੀ ਹਾਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦੀ ਚਰਚੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਪਈ ਤਾਂ ਗਾਮਾ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਈਦੂ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਕੁੰਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰੇ ਕਸਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਚਸ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਭੋਲੂ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕੰਨ ਫੌਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਚਰਚੂ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਦਮ ਸਦੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਲਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਗਠੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਦੂਜੀ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਲੇਟੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੇਰ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਭੋਲੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਥੋੜੇ ਵਕਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਫੌਰਨ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਲਵਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਲੱਜਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਖਸ਼ ਗਰਮੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅਲਫ ਨੰਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਫਾੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਤਾ। ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਝਿਜਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਭੋਲੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੋਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜੀਆਂ। ਕੱਲਣ ਦਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਟ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਤੜੰਗ ਲਟਿਆ ਸੀ। ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਿਣ ਆਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਟ ਹਨ ਸਭ ਨੋਚ ਲਵੇ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਭੋਲੂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਪੁੱਛੀ। ਫੌਜੀ ਦਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਭੋਲੂ, ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੱਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ? ਛਾਂਗੇ ਟੀਨ ਸਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਤਰਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਏ। ਬਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਫਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਦੰਗਲ? ਭੋਲੂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। 5-6 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਸਰ ਫੁਸਰ, ਉਹੀ ਚਰਚੂ, ਉਹੀ ਖੰਗਣ ਖੰਗਾਰਨਾ, ਉਹੀ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਨਾਕੇ, ਕਰਵਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਟਾਂ, ਦਬੀ ਹਾਸੀ। ਭੋਲੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਉੱਤੇ ਲਿਟਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਆਹ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 7 ਰਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭੋਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਮੈਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 20-25 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਗਾਮਾ ਨੇ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਸੌਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਭੋਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਕੀ ਏ? ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਇਸ਼ਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਭੋਲੂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛੇੜੀ। ਭੋਲੂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਪਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਗਾਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਭੋਲੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ? ਗਾਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕਦਮ ਗਾਮਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਗਾਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੋਲੀ। ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਸਦਮੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਭੋਲੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਟ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਟ ਖਟ ਫਟ ਫਟ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੱਲਨ ਨੇ ਬਾਂਸ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਭੋਲੂ ਚਕਰਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਟ ਲਟਕਿਆ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ। ਲਿਖਤ ਸੌਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਚਰਨ ਗਿੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਜੱਸੀ ਸੰਧੂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ